नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्य संवाद। महिला माने देशर अर्थतंत्रर बड़ शक्ति, लक्षपति दीदी मानक सह भाव विनिमय करी कहिले प्रधानमंत्री। जारी कले 2500 कोटी टंकार पांठि, 5000 कोटी टंकार बैंक ऋण सहायता प्रदान। महाकाश क्षेत्र में संस्कार द्वारा देशर युववर्ग होइछंती उपकृत। मन की बात कार्यक्रम में कहले प्रधानमंत्री। वर्षा जल संरक्षण एवं एक पेड़ माँ के नाम अभियान में सामिल होबाकू देले आह्वान। एवं देशव्यापी आसंताकाली पालन करा जिवो जन्माष्टमी। पुरी श्रीमंदिर रे अनुष्ठित हेबो स्वतंत्र नीतिकांति। महिला माने देशर अर्थतंत्रर बड़ शक्ति बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती। प्रधानमंत्री आज देशर 11 लाख लक्षपति दीदी सहित महाराष्ट्र जलगांव में भाव विनिमय करने अवसर में कहिसंती गत 10 वर्ष मध्य एही अभियान में 10 कोटी महिला स्वयं सहायक गोष्ठीर सदस्य माने सामिल होइछंती। एही महिला मानंकु ड्रोन माध्यम चाष कार्य शिखा जाउछि। सेही भली पशुपालन पाई मध्य प्रशिक्षण दिया जाउछि। कृषि सखी कार्यक्रम में आधुनिक शैली रे चाष संबंधित प्रशिक्षण दिया जाउछि। यह माध्यम महिला मानकर आत्मविश्वास वृद्धि पाइबा सह सेमाने आत्मनिर्भरशील होइछंती बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। सिर्फ 2 महीने में 11 लाख और लखपति दीदी उसमें जुड़ गई, नई बन गई। याद सुद्धा 1 लाख नवीन लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है, इतना नहीं है। ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है। ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही है। यहां इस मैदान में मौजूद हर बहन बेटी अच्छी तरह जानती है कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है, घर परिवार में उसका सम्मान बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री आज लक्षपति दीदी मानंकु प्रमाणपत्र बंटन करिसंती। आभासी माध्यम अनुष्ठित ଏହି कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 2500 कोटी टंकार पांठि मध्य जारी करिसंती। ଏହା द्वारा देश में 48 लाख स्वयं सहायक गोष्ठीर सदस्य उपकृत हेबे बोली सरकारक पक्षरु कुहाଯାଇଛି। प्रधानमंत्री 5000 कोटी टंकार बैंक ऋण मध्य जारी करिसंती। ଏହା द्वारा 25 लाख ऊर्ध्व महिला स्वयं सहायक गोष्ठी सदस्य माने लाभवान हेबे। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର 97,200 ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର 6ଟି ବ୍ଲକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 16ଟି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 1 କୋଟି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 80 ଜଣ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। महाकाश क्षेत्र में संस्कार द्वारा देशर युववर्ग उपकृत होइछंती बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती। आकाशवाणीर मन की बात कार्यक्रम में देशवासी को संबोधित करी प्रधानमंत्री कहिसंती गत 23 तारिख में देशवासी प्रथम जातीय महाकाश दिवस पालन करथिले। चंद्रर दक्षिण मेरु रे चंद्रयान 3 र सफल अवतरण पर भारत विश्व में यही सफलता हासिल करिबारे प्रथम राष्ट्र भाव मान्यता पाइछि। महाकाश इकोसिस्टम अधिक गतिशील होइछि। देशर युववर्ग उपयुक्त सुजोग एवं मार्गदर्शन खोजुचंती बोली से अवसर में कहिसंती। हर घर तिरंगा अभियान संपर्क में प्रधानमंत्री कहिसंती एही अभियान ने देशर विभिन्न प्रांतर लोक बहु संख्यार सामिल होई एहाकु एक सामाजिक पर्व में परिणत करथिले। जम्मू काश्मीर रियासीठारे सर्वोच्च रेल सेतु चेनाब पोल उपरे 750 मीटर लंब एक तिरंगा शोभायात्रा बाहरी देश को एकतार सूत्र बांधिबारे यह एक प्रकृष्ट उदाहरण सृष्टि करिथिला बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती। हर घर तिरंगा, इस बार ये अभियान अपनी पूरी ऊंचाई पर रहा। देश के कोने कोने से इस अभियान से जुड़ी हमने घरों पर तिरंगा लहराते देखा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तिरंगा देखा। लोगों ने अपनी दुकानों, दफ्तरों में तिरंगा लगाया। अपने डेस्कटॉप, मोबाइल और गाड़ियों में भी तिरंगा लगाया। जब लोग एक साथ जुड़कर अपनी भावना प्रकट करते हैं तो इसी तरह हर अभियान को 4 चांद लग जाते हैं। वर्षा जल संरक्षण एवं एक पेड़ माँ के नाम अभियान ने अधिकरू अधिक सामिल हेबाकु से देशवासी को आह्वान दैछंती। सुस्थ रहिबाकु हेले खाद्यपेय एवं जीवनशैली प्रति ध्यान देबाकू प्रधानमंत्री गुरुत्व दैछंती।
ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଲାଗି ବୟସ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦେଶବାସୀ ଯୋଗକୁ ଆପଣାଇବା ଏକ ସଫଳତା ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ମାସରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପୋଷଣ ମାସ ପାଳନ କରାଯିବ। ଶିଶୁଙ୍କ ପୋଷଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ #4 ଜରିଆରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ଓନମ୍, ମିଲାଦୁନ୍ନବୀ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଦିବସ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପୁରୀକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ଓ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ଗଣତି ମଣତି ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ 6 ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି କରାଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସହ ଟେରାବନ୍ଧା ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜେଉଡ଼ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ। ମୁଦିରସ୍ତ ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରିବେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଣ୍ଡାଗୁଡ଼ାସ୍ଥିତ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜି 21ତମ ପ୍ରାଣୀ ଗଣନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ରତ୍ନାକର ରାଉତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ପୋନି ପ୍ରଜାତିର ଘୋଡ଼ା ଓ ମୋଟୁ ପ୍ରଜାତିର ଗୋବଂଶ ଗଣନା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପ୍ରାଣୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ବ୍ଲକର 111ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ 14 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ 45 ଜଣ ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଆଜି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଆଉ 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 14ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମୋଟ 20ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି। ନଦୀବନ୍ଧର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର 13ଟି ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର 7ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 2,59,987 ଘନଫୁଟ ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା 621.97 ଫୁଟ ରହିଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 3,59,405 ଘନଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ପାଣିପାଗ। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 2 ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଗତ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 845.8 ମିଲିମିଟର ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 764 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ମହିଳାମାନେ ଦେଶର ଅର୍ଥତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଶକ୍ତି, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିମାନଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଜାରି କଲେ 2,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି, 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ। ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗ ହୋଇଛନ୍ତି ଉପକୃତ। ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏକ ପେଡ୍ ମାଁ କେ ନାମ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ। ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଳନ କରାଯିବ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ଏହି ସମ୍ବାଦକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତଥା ଅପଡେଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ newsonair.gov.in।